Her work reflects her deep understanding of human emotions and her unique ability to weave intricate narratives that resonate with readers. She has contributed to over 20 anthologies with different themes, and her stories have been published in many online magazines. As of now, she has written more than 100 stories, 50 plus articles, and many more empowering and thought-provoking writers. In addition to her literary pursuits, Lavanya is a versatile professional, excelling as a trainer, program director, HR consultant, speaker, career counselor, and entrepreneur. She leads Enrich HR Academy, focusing on empowering business and individuals through HR transformation and skill development. And next we invite Mr. Mahesh Petra. A passionate writer with over 200 short and long poems to his pen, along with several stories. In 2020, his story, Malasa Mulla, received the prestigious Best Story Award at the Telangana State All Universities level, presented by the former Governor of Telangana, Dr. Tamilisai Soundararajan. His writing centers around social issues, contemporary themes, and the message of peace. He is also actively engaged in initiatives that raise awareness and inspire social change. He is also a software engineer, performance QA analyst with an academic background in MTech, structural engineering. Let us greet our guest with a warm round of applause. We are pleased to welcome the school management onto the stage. Mr. Prasanna Raghunathan Garu, Campus Manager. Mrs. Jayashri Prasanna Garu, Academic Coordinator. She is a passionate educator with over 10 years of experience. She holds a BSc, BEd and is trained in the Finnish Teacher Diploma. With 5 years of training in psychology, specializing in transactional analysis, she brings a profound understanding of child behavior and emotional development to her teaching approach. She humbly calls herself an ordinary teacher. Her ability to go the extra mile sets her apart, nurturing young minds in transformative ways. Combining global best practices with India's ancient culture, Jayashri creates a harmonious learning environment where values, academics, and emotional well-being are seamlessly integrated. Her unwavering dedication to making a meaningful difference inspires her students to grow into thoughtful, balanced, and well-rounded individuals, ready to embrace the challenges and opportunities of the future. Mr. B. Amin Garu, founder and director of Tech Solutions. Talent Acquisition platform for empowerment of students. With 14 years of multifaceted experience, he has served as a technical guide, faculty member, sports trainer, career counselor, and advisory board member. He holds a diploma and B.Tech in civil engineering, a B.A. in psychology and English literature, a PG diploma in food and nutrition, a diploma in elementary education, and a diploma in sports coaching. He has also pursued specializations in hypnotherapy, sports science, AI tools, event management, cooking, photography, and video editing. His journey began by leading engineering student associations and organizations. He
एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Now invite Mrs. B. Lavanya Garu, our chief guest, to inaugurate the event and share her inspiring thoughts with all these young participants. Hi all. Very good morning to all of you. And first of all, I congratulate all of you for having this enthusiasm to participate in this competition. I appreciate each and every kid that is present here and their parents. They are supporting them to cherish their skills, what they are having. Story writing. Yes, that's a wonderful skill. Being a story writer as well as a HR skills trainer also, I know the importance of story writing, how it plays a major role in the lives of people. Hope all of you understand English. Can you raise hands please? Wow, wonderful. Very happy to see you all active, right? Yes. So, story writing plays a major role throughout your life, right from the beginning of your career till the end, everywhere, and even in your life also, you speak with stories. The other person understands you so well, and they get connected with you emotionally as well as they also can understand what exactly you want to say, because that is what the major skill we have. Being a human being, all the other animals in this world don't have a kind of skill of speaking. They can't express themselves in a word or maybe in some particular sentences or something like that. But the boon what we have as a human being is what we have. And that boon is made this kind of journey. With that boon we have, a humankind has made this kind of journey. And not only we are learning from each other, we also are making others to understand, we also are making good bonds with people. Everything can be possible because of the storytelling. And you know, storytelling is nothing but articulation of your thoughts in a more meaningful way, so that it can be easily understood by the readers and listeners. So I wish all of you to come up with wonderful stories with your thoughts and ideas. I wish you all the very best. Thank you. Next we welcome Mr. Mahesh Vettula Garu, our chief guest and jury member, to motivate our budding writers with his encouraging words. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మహేష్ వెల్పుల. నేను కవి రచయితని. 2020 సంవత్సరంలో నేను రాసినటువంటి వరుసకు మైకల్ విలేకర్ ఆ కథకి తెలంగాణ అన్ని యూనివర్సిటీ వ్యవస్థలో నాకు మొట్టమొదటి ప్రవేశించి అప్పుడు గౌరవ ఎల్లమ్మ కష్టం గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక తల్లి, ఒక కూలి స్త్రీ తన పడే కష్టాలు ఎలా ఉన్నాయి, తన వ్యవసాయ జీవితంలో కుటుంబ పోషణకి తను ఒక నిత్యం పడేటువంటి కష్టాలను ఒక పోయంగా రాశాను. అది దాదాపుగా దాదాపుగా 3 నుంచి 4 లక్షల మధ్యలో వ్యూస్ రావడం, చాలా పెద్ద స్పందన రావడానికి ఆ కవితకి ఇక్కడ మనం నిర్వహించుకున్నటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతే కథ అంటే ఈ కథ ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది, మన నుంచి, మన చుట్టూ నుంచి
ఈ కథ అనేది మొదలవుతుంది. కథలో ఎన్నో భావోద్వేగాలు మిళితమైపోయాయి. భావోద్వేగాలతో ఎమోషన్స్ అంటే చిన్నప్పుడు నిద్రపోకపోవడం, లేకపోతే అన్నం తినకపోవడం, అమ్మ చెప్పే కథల నుండి, మనలో మనం తీసుకున్న ప్రశ్న నుండి, మన పుట్టు నుండి మిత్రుల నుండి, మనం ఎంచుకున్న మార్గం నుండి, మనం చేరుకున్న లక్ష్యం దాకా మనల్ని ప్రతి చోట ఒకవైపు నడిపించేది కథలో. కథ రాయడానికి మనం ఎలాంటి అంశాలను ఎంచుకుంటాం అనేది అతి ముఖ్యమైన అంశం. నిజానికి సాహిత్యం అనేది ఒక మాధ్యమంలో మనం ఉపయోగించాలి. ఎందుకు ఉపయోగించాలి? ఎవరైతే బలహీనలు ఉన్నారో, అంటే ఈ సమాజంలో ఎవరైతే అక్కడగా ప్రజలు ఉన్నారో, ఎవరైతే మెదలను అనుభవించి శ్రమతోటికి గురై ఇప్పటికీ కూడా అభివృద్ధి అంటే ఏంటో తెలియదు, ప్రజల గురించి, ప్రజల జీవనం గురించి, అలాగే ఒక సామాజికతను నిర్దేశించే విధంగా మనం రాసే కథలు, మనం దాంట్లో మనం ఎంచుకునే అంశాలు ఖచ్చితంగా ఉండాలని నేను భావిస్తాను. మీరు ఈరోజు అలాంటి కథలు రాస్తారని ఆశగా ఎదురుచూస్తూ వాటిని మనసారా నా గుండె పట్టుకుంటాను. మీరు రాసే ఏ కథను, మీరు రాసే తప్పులు, ఒప్పులు, వ్యాకరణాలు, దోషాలు, ఒప్పులు ఏమున్నా కూడా వాటన్నిటిని మీరు ఇలాంటి పరిశుభ్రంగా కాబట్టి వాటన్నిటిని నేను తీసుకుంటాను అని చెప్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మహిళలకి నాకు దాదాపుగా 3 నుంచి 4 సంవత్సరాలు వచ్చేది. అభినందన జూనియర్ నా క్లాస్లో 10th క్లాస్లో. సో అలా అందుకే నాకు అవకాశం దొరికాయి. అందులో నేను చేసే సాహిత్య కార్యక్రమాలు, మీరు రాసేటటువంటి పోయిటరీ మీద, స్టోరీస్ మీద కామెంట్స్ ఇస్తుంటారు, ఇంట్రెస్ట్ చేస్తుంటారు. సో ఇలా విపరీతంగా సాఫ్ట్వేర్ చేస్తున్నాను. దాంతోపాటు సామాజిక భాగంగా కథలను, కళలను ఒక మాధ్యమంగా ఎంచుకొని అది ప్రజలపై మనస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. We then invite Mr. Prasanna Raghunathan Rao, campus manager, to address the gathering and inspire the students with his message. నమస్తే. నమస్తే. నీకే చెప్తున్నా. నమస్తే. అమ్మ, నాన్న, మా అమ్మ, అత్త, ఈ పదాల తర్వాత పిల్లలకి నచ్చిన ఒకే పదం స్టోరీ. అవునా కదా? కదా? నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను. నా తెలుగు కొంచెం అప్డేట్ ఉంటే క్షమించండి. నేను ఫ్రమ్ తమిళనాడు. ఓకే. రాముడికి లక్ష్మణుడు ఏమవుతాడు? రాముడు అవుతాడు. వెరీ గుడ్. శకుని ఎవరు? శకుని ఎవరు? ఎనీవే అదర్స్? వెరీ గుడ్. సో పంచపాండవ అంటారు కదా, పంచపాండవాస్ బ్రదర్స్, రైట్? వాళ్ళకి ఆపోజిట్ సైడ్లో పెట్టేవారు కౌరవాస్. కౌరవాస్లో ఎంతమంది ఉంటారు? 100 మెంబర్స్. వెరీ గుడ్. ఆ యుద్ధంలో గెలిచింది ఎవరు? పాండవాస్. వెరీ గుడ్. వేర్ ఇస్ రావణ ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ దిస్ ప్లేస్? లంక, శ్రీలంక. వెరీ గుడ్. హూ ఇస్ హనుమాన్? శ్రీరామ భక్తుడు. వెరీ గుడ్. ఓకే. హనుమాన్ అంటే ఆ యుద్ధంలో ఏం చేశారు? బిట్వీన్ రామ అండ్ రావణ. హనుమాన్ పాట ఏంటి? సహాయం చేశారు కదా. ఏం సహాయం చేశారు? ఏమో ఎత్తుకొని వచ్చారని విని ఉంటారు కదా. ఏం ఎత్తుకొని వచ్చారు? కొండ. ఏ కొండ అది? వెరీ గుడ్. ఒక విషయం చెప్పండి, ఈ రామాయణం కానీ మహాభారతం కానీ ఎన్ని సంవత్సరాల ముందు జరిగింది?
Any guess? How many years back Ramayana or Mahabharata happened? Somebody? Millions of years? Anybody adult? Huh? Okay. Let's assume some 4,000 years or 5,000 years. అనుకుంటాం 5,000, 4,000 ఇయర్ లేదా మిలియన్ ఇయర్ లేదా 1,500 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా సేమ్ స్టోరీ, మనం సేమ్ విషయం గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం. రిలేషన్షిప్ మనకు గుర్తున్నాయి, ఏం జరిగింది, ఎవరి బదులు జరిగింది గుర్తున్నాయి, మోడల్ ఆఫ్ స్టోరీ గుర్తున్నాయి. అంటే అప్పుడు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ లేదు. ఇది ఒక 30 సంవత్సరాలుగానే ఉంది పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్, రైట్? మనం ఒక విషయాన్ని నెక్స్ట్ జనరేషన్కి తీసుకెళ్ళాలంటే మార్గల్ స్టోరీ, అవునా కదా? సో ఆ స్టోరీ మీరు రాయగలుగుతారు. ఎలా రాయాలి? మీ తర్వాత 100 ఏళ్ళ తర్వాత 2000 ఏళ్ళ తర్వాత గుర్తుపెట్టుకున్నట్టుగా రాస్తారా? రైట్? ఆల్ ద బెస్ట్. Finally, we welcome Mrs. Jayashree Prasanna Garu, Academic Coordinator, to share her reflections and best wishes with the participants. Namaste. So as Prasanna sir said, you are not only going to write stories, it's not only words. You are going to create worlds, not only words, right? It is the feeling of you. మీరు ఎలాంటి ఒక ప్రపంచం కావాలనుకుంటున్నారో you create it through the stories. సో నేను సరే మ్యామ్ నేను రాస్తాను, కానీ నేను రాసేది ఓన్లీ పేపర్ మీద వస్తుందా, పేపర్ మీద చింపి పడేస్తారా అని అనుకుంటున్నారా? ఎంతమంది అట్లా అనుకుంటున్నారు? అంటే ఇది కదే కదా అని. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ లాఫ్డ్ లిసనింగ్ టు అ స్టోరీ? ఎంతమంది ఒక స్టోరీ విని నవ్వారు, ఏడ్చారు? ఇవన్నీ అయ్యిందా? కథ విని ఏడ్చారా, నవ్వారా, కోపం వచ్చిందా, మీకు వచ్చిందా? అన్ని ఫీలింగ్స్ బయట వస్తున్నాయి కదా. సో ఆ అన్ని ఫీలింగ్స్ ఎలా బయటకు వస్తున్నాయి? దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ స్టోరీ. సో వేరే వాళ్ళని మీరు నవ్వించాలనిపిస్తే, యూ వాంట్ టు మేక్ దెమ్ లాఫ్, you can do it through your stories. If you want to make them realize, change them, ఒకళ్ళలో మీరు మార్పు తీసుకురావాలనుకుంటే ఒక మార్గం ఏంటి? రైటింగ్ స్టోరీస్. ఏ గ్రామర్ మిస్టేక్ అయినా పర్వాలేదు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. స్టోరీలో అవన్నీ ఏం అవసరం లేదు, తర్వాత చూద్దాము. ముందు ఏం కావాలి? మీలో ఉన్న ఫీలింగ్స్ని బయటికి తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు మీ చుట్టూ ఉన్న అన్ని మార్పులు ఉన్నాయి కదా, ఏమి మార్పులు వచ్చింది ఒక లాస్ట్ 5 yearsగా చెప్పండి. యూ కెన్ టెల్. సో యూ మైట్ బి ద రైట్ పర్సన్ టు టెల్ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ యూ హ్యావ్ సీన్ అరౌండ్ యూ వెన్ యూ ఆర్ లైక్ దిస్ అండ్ వెన్ యూ ఆర్ లైక్ దిస్. వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ హ్యావ్ కమ్? Less nature. So what has increased? What is the change in the society? Mobile phones వచ్చిందా? లాస్ట్ 50 years 100 yearsగా మొబైల్ ఫోన్స్ వచ్చింది కదా, వైర్లెస్ ఫోన్స్. ఎంతమందికి తెలుసు వైర్లెస్ ఫోన్స్, మొబైల్ ఫోన్స్? అందరికీ తెలుసు. ఇవి ఎలా వచ్చింది? ఒకప్పుడు దిస్ వాజ్ అ స్టోరీ ఆన్ అ పేపర్. డిడ్ యూ నో దట్? Did you know that this was a story on a paper? రోబోట్స్ ఉందా ఇప్పుడు? ఒకప్పుడు అసిమోవ్ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, అసిమోవ్ పేరు. హీ రోట్ ఎ స్టోరీ ఇమాజినింగ్ హౌసెస్ టాకింగ్. ఒకళ్ళు ఇంకొకళ్ళతో దూరం నుండి మాట్లాడుతున్నారని ఇమాజిన్ చేశాడు, స్టోరీ రాశాడు. ఎప్పుడు? 1800sలో. ఒక 100 ఏళ్ళు, ఒక 1000 ఏళ్ళ క్రితం వాడు రాసే స్టోరీ ఇప్పుడు నిజమైందా? అయినా లేదా? సో మీ స్టోరీకి విలువ ఉందా లేదా? ఉందా లేదా? ఎంతమందికి తెలుసు? ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ChatGPT అని ఎంతమందికి తెలుసు? ఇవి మీరు ఇప్పుడు మనం రియలైజ్ చేస్తున్నది. ఒకప్పుడు ఇట్ వాజ్ స్టోరీ ఆన్ పేపర్. సైఫై సిటీ అని ఒక అబ్బాయి
ఒక స్టోరీ రాశాడు. ఒక 200-300 ఇయర్స్ బిఫోర్ ఒక స్టోరీ రాశాడు. దాంట్లో ఏమవుతుందంటే అన్నీ ఇప్పుడు ఏవైతే జరుగుతుందో ఒకటి ఇక్కడ నుంచి టైప్ చేస్తున్నారో అన్నీ మనకి వచ్చేస్తున్నాయి. వాటి ఇమాజిన్ చేశాడు. ఇప్పుడు అది నిజమా ఇమాజినేషనా? ఒకప్పుడు ఇమాజినేషన్గా ఉండేది ఇప్పుడు రియల్ అయింది. ఓకే, ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ గురించి ఎంతమంది విన్నారు? ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, ఒకళ్ళ నుంచి ఒక హృదయం తీసి ఇంకొకరికి పెట్టడం విన్నారా? ఒకళ్ళ నుంచి లంగ్స్ తీసి ఇంకొకరికి పెట్టడం విన్నారా? ఇది ఎలా వచ్చింది? ఈ థాట్ ఎలా వచ్చింది? ఒక అబ్బాయి ఒకప్పుడు ఎప్పుడు ఒక 300-400 ఇయర్స్ ముందు ఒక స్టోరీ రాశాడు. ఒక్కొక్క పార్ట్ నుండి ఒక లైఫ్ వస్తున్నట్టు వాడు ఇమాజిన్ చేశాడు. ఫ్రాంకెన్స్టైన్ ఆ స్టోరీ పేరు. ఆ స్టోరీలో ఒక లంగ్ ఉంటుంది. ఆ లంగ్ నుండి ఒక లైఫ్ వస్తుంది. ఒక బ్రెయిన్ ఉంటుంది. ఆ బ్రెయిన్ నుండి ఒక లైఫ్ వస్తుంది. సో అది నిజమైందా ఇంకా ఇమాజినేషన్లో ఉన్నాయా? రియల్ అయిందా? సో యువర్ ఇమాజినేషన్ నౌ విల్ బికమ్ రియాలిటీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఎవరో ఒకళ్ళకి ఇది నచ్చుతుంది మీరు రాసే స్టోరీ, నేను ఇది రియాలిటీగా చెయ్యాలి అని అనుకొని వాడు దాన్ని రియాలిటీ చేస్తాడు. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ దిస్ వరల్డ్ టు బికమ్, ఈ ప్రపంచం ఎలా రావాలి అని అనుకుంటున్నారో బ్రింగ్ దాట్ ఇన్ టు ద స్టోరీ. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. రైట్ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీస్. డోంట్ వరీ అబౌట్ గ్రామర్, మిస్టేక్, లాంగ్వేజ్. జస్ట్ pour your imagination. Okay, are you ready? All the best. Now it's time for us to quickly go through the guidelines of the events. Eligibility. Category A, classes 1 to 5. Category B, classes 6 to 9. Format and language. On the spot topics, choose to write in English or Telugu. Word limit 300 to 500 words. Duration 90 minutes. Judging criteria: creativity and imagination, structure and grammar, relevance to theme, originality. Code of conduct. Misbehavior leads to immediate disqualification. Jury decisions are finally and binding. And now, dear parents and teachers, let your creativity soar. We officially declare the bags of imaginations open under the SECC initiative. We wish all
we say 2. 2 in tens place, we say 100. 2 in hundreds place, 200. I have 200 rupees notes, 200 tickets. How much money have I? 200, huh? 1 10 100 4 100
Period of thousands to next. Period of lakhs to next. Crores. You can చెప్పండి. Crores. రాంగ్ చెప్పినా ఏం కాదు కానీ చెప్పకుండా చెప్పండి. Crores. Period of lakhs to period of thousands to వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే రాస్తాము, లేనప్పుడు జీరోస్ పెట్టాలి, ఉంటే రాయాలి. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తున్నా, నేను ఎవరు రాస్తాను చూద్దాము. 2 crore 2000 2 crore 2002. You can write the number. First you write the 2 in crores. 2 crores. It is about after crores. After crores, this period meaning lakhs. The period of lakhs 2. Are there lakhs in 2 crore 2002? No. No. So we kept 2 zeros for lakhs. Very good. After lakhs, we think about thousands. Are there thousands? Yes. How many thousands are there? No. So we get 2 crores. Thousands. After thousands, how many places we need? 3. What are they? 100 extra. Value 2 is there. How can you write? No names, no names. Okay? Very good. Stop. Who can't find the number? They can stand up with. ఇప్పటికి కూడా ఇంకా రాయడం రాలేదు వాళ్ళు నేర్చుకుని పడండి. ఇక్కడ మీకు ఎన్ని రాదో మన దగ్గర చెప్పాలి. నేను రాయడం చెప్పండి. ఫస్ట్ 2 crore. ఇది మాత్రం క్రోర్స్ రాయడానికి మీకు వస్తుందా రాదా ఇది? చెప్పాలి. సరే లవ్లీ. Yes, you can write 2 in crores. After crores, you can చేయకండి. After crores, which period is it? Lakhs. Are there lakhs? Are there lakhs? Yes. How many lakhs are there? 2 lakhs. How can you write? Like this. 2 lakhs. After lakhs, which period is it? 1000. Are there thousands in 2 crore 2002? No. So we get no number zeros. Okay. After thousands, we need 3 places. What are they? Hundreds, tens, ones. Hundreds, tens, ones. Only 2 is there. No hundred, no tens, ones. Sit up. ప్రతి ఒక్కరికి నెంబర్ రాయడానికి రావాలి. Everybody can write a number. Next, addition, subtraction, multiplication, division. Who know the addition? They can take their hands straight. Okay. Subtraction. ఏదైనా వస్తుంది సబ్ట్రాక్షన్. సబ్ట్రాక్షన్ వస్తుంది కాదు. 2 minus 2 0. 2 is not subtract.
2 minus 2 0. 2 is now subtract from 0. Borrow 10. 10 minus 2 8. ఇక్కడ బాగా అక్కడ 1 లెస్ అవుతుంది. ఈ 1 2 పోదు కాబట్టి బాగా ఇక్కడ 10 తెచ్చుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ 10 పెట్టుకోవాలి. ఈ 10 minus 2 8, ఇంకొక 1 ఉంది 9. ఇక్కడ 9 2 పోతే 7 1. ఫస్ట్ది బాగుందా, సెకండ్ది బాగుందా? అది కాదు, ఒకదానికే చేస్తారు. ఫస్ట్ది బాగుంది అన్నట్టు చేస్తారు, ఫస్ట్దే బాగుంది అంటారు. సెకండ్ది బాగుంది అన్నట్టు చేయాలి. ఇది ఎలా ఉందంటే, మనందరం కలిసి ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాం. అక్కడ ఒక చిన్న పాప ఉంది. అక్కడ పడుకోబెట్టినారు. అక్కడ ముందు ఒక చాక్లెట్ పెట్టారు. నడవడానికి రాదు, దొరకడానికి రాదు. ఏం చేసింది? పాపను పోయి చాక్లెట్ పెట్టింది. ఎంత స్పీడ్ పోతుందంటే అంత స్పీడ్ అనిపిస్తున్నాను. క్లాస్ పెట్టాను. ఒక 2 years తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. అప్పుడు కూడా చాక్లెట్ పెట్టి అట్లే పాపను పడుతుంది. అప్పుడు ఎంత బాగా జరుగుతుంది. చక్కగా ఎవరైనా ఉన్నారా? ఒకవేళ మనం క్లాస్ కొడితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమన్నారు? మా పాప నడవకపోయిందని మేము బాధపడుతుంటే మీకు హ్యాపీగా ఉందా అంటారు. అందువరకు ఇది చిన్నప్పుడు చేస్తాం. ఫస్ట్ సెకండ్లోనే ఎక్కువ ఇది చేయడం, తర్వాత మనం చేసుకోవాలి. లేట్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా బాగా తెలిసినప్పుడు ఇళ్ళక ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే బాగా తెలివస్తుందో సింపుల్గా మనకు కింద 1 ఉంటే దానికి 2 9 ఉంటుంది. 2 ఉంటే 8, 3 ఉంటే 7, 4 ఉంటే 6, 5 ఉంటే 5, 6 ఉంటే 4, 7 ఉంటే 3 వస్తాయి. మీరు ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు మనకు మస్తు వస్తే కాకరకాయ ఒక 10 తీసుకోవాలి. ఇలాంటి 10 కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఒక 6 పెట్టాలి. మనకు 9 కనపడతాయి. 2 అక్కడ పెట్టాలి. ఇది కౌంట్ చేస్తే 8 ఉంటాయి. 3 తీస్తే 7 ఉంటాయి. 4 తీస్తే 6 ఉంటాయి. 5 తీస్తే 5 ఉంటాయి. ఈ విధంగా మనం డైలీ మన చెల్లెల దగ్గర కానీ తమ్ముళ్ళ దగ్గర కానీ ఆడుకుంటే చాలా ఫాస్ట్ చేయొచ్చు. మ్యాథ్స్ అంటే ఒకటే, కరెక్ట్ ఉండడంతో పాటు స్పీడ్ ఉండాలి. స్పీడ్ లేకపోతే బాగుండదు. ఇలా మనకు 4 digit నెంబర్ రాసుకోవాలి. 1 2 3 4. ఇది 1034 అనాల్సిన అవసరం లేదు. 1 2 3 4 రాయాలి. దాని కింద 1 2 3 4 రాసుకోవాలి. ఇది ప్లస్ పెట్టేసేయాలి. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలంటే, ఈ 1 తీసుకుంటే లాస్ట్ పెట్టేసేయాలి. 2 3 4 1 ఇక్కడ రాసేయాలి. దీన్ని సేమ్ ఈ పేజ్ మొత్తం 1 2 3 4 ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు చెప్తారు? చెప్పండి. వెరీ గుడ్. 3 4 1 2 1 2 3 4 ఫాస్ట్ రాసుకోవాలన్నమాట. మళ్ళీ పేరు రాస్తారు. వెరీ గుడ్. ఇది రాసుకోవాలి. తర్వాత ఏం రాస్తారు? ఇది ఫస్ట్ రో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ కాలంలో మాత్రం 1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా, 2 నుంచి స్టార్ట్ కావాలి. 2 3 4 5 1 2 3 4. ఇక్కడ 3 4 5 2 1 2 3 4. ఇక్కడ మళ్ళీ 4 5 2 3 1 2 3 4. మొత్తం ఈ కాంబినేషన్ అంటే ఇంతే అన్నమాట. 1 నుంచి 9 వరకు డిజిట్స్ ఉంటాయి. 0 ఉంటుంది. 0తో యాడ్ చేసిన అది వస్తుంది కాబట్టి అంత పనిలేదు. ఇవి మనం చేస్తే చాలా ఈజీగా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి. ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. ఎన్ని రోజులు రాసుకోవాలి? కదా 9. లాస్ట్ ఏం వస్తాయి? 9 అయ్యాక మళ్ళీ 1 2 3 4 1 2 3 4 చేసేదా 1 2 3 4 7 అయ్యాక 7 8 9 అయ్యాక 1 అలా 1 2 3 4. ఇంకా మనము 9 రోజులు వస్తాయి. 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. 9 4 36 అడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇది చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే టైం పెట్టుకుని చేయాలి. ఎంత టైంలో మనం చేయగలుగుతున్నాము, ఈరోజు ఎంత టైం పట్టింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమైనా హాలిడేస్ వస్తాయి. ఆ హాలిడేస్ అప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ అప్పుడు చేయాలి. ఇది 9 days
ప్రోగ్రామ్ మనం పెట్టుకొని అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ చేస్తే ఇంకా మనకు తిరుగులేదు అసలు. దీంట్లో డివిజన్ ఎంతమందికి వస్తుంది? Two six ja 12, two seven ja 14, two eight ja 16, two nine ja 18, two 10 ja 20. ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ టైం ఏం చేయాలంటే 1 నుంచి 9 వరకు మొత్తం ఒకసారి రాసేయండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఇంటూ 2 చేయాలి. మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏం చేస్తామంటే 2 9 అంటే చాలా మందికి 2 9 18 నెంబర్లు ఎంతమంది వచ్చాయండి? వెరీ గుడ్. నేనైతే ఇక్కడ చూస్తే ఆ స్కూల్లో పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే 2 9 చెప్పమంటే 2 1 చెప్పడం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. 2 1 2 2 చెప్పని లాస్ట్ 2 9 18 చెప్తారు. మీరందరూ మంచిగా చెప్తున్నారు, వెరీ గుడ్. ఆ అలవాటు పోవాలంటే నేను వాళ్ళకి ఏం చెప్తానంటే రాసుకోమని చెప్తాను. 2 9 18 1 up to 8 16 1 17 1 up to 7 14 1 15 1 up to 6 12 13 2 5 11 2 4 8 9 2 3 6 2 2 4 2 1 20 చేసేసారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మీరే రాసుకోవాలి. 1 రాయకూడదు. 2 3 4 5 6 7 8 9 అయినాక 1 ఇంటూ 2. ఇది 9 ప్రాబ్లమ్స్ మల్టిప్లై చేసి రాసుకోవాలి. ఇది 2 టేబుల్ వస్తే వచ్చేస్తాయి. అసలు మనం 2 టేబుల్లో మనం ఎన్ని నేర్చుకోవాలో ఒకసారి చెప్పండి. 2 టేబుల్లో మనం ఈజీగా వచ్చేప్పుడు ఎందుకు చూడండి. 2 1 ja 2 అందరికీ వచ్చు, నాకు కూడా వచ్చు. 2 10 ja 20 నాకు కూడా వచ్చు, మీకు వచ్చు కదా. తర్వాత మనం ఇవి నేర్చుకుంటే చాలు. 2 9 కూడా చాలా ఈజీ. 2 9 కూడా చాలా ఈజీ. నాకు 2 9 ఏదైనా వస్తుంది చూడండి. ఒకసారి నేను చూడటాను ఒకటి. ఇప్పుడు 2 9 అన్నా 9 2 అన్నా సేమ్ కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫింగర్స్ పెట్టేసి ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫింగర్స్ కౌంట్ చేయండి. మీకు తెలుసు కదా 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 కరెక్ట్. ఇప్పుడు 2 9 అంటే 1 2 2 ఫోల్డ్ చేస్తా. అక్కడ ఎంత ఉంది? 1. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పాలి. జర పైకి పెట్టి కనపట్లేవాలి. ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 8 ఉన్నాయి. ఇది ఫోల్డ్ చేసి కౌంట్ చేయొద్దు. 2 9 ja 18. ఇప్పుడు 3 9 ja అంటే థర్డ్ ఫింగర్ ఫోల్డ్ చేయండి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి కనపడతలేవు, అన్ని ఫింగర్స్ చెప్పట్లేదు. 2. మరి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 7. ఎంత వచ్చింది? 27. తర్వాత 9 4 చేయాలన్నా సరే 4 9 చేయాలన్నా సరే 9 నుంచి పెట్టి 4 ఫోల్డ్ చేయాలి. 4 ఫోల్డ్ చేస్తే కదా చెప్పాలి. 36. ఇంకా చెప్తే మనకి ఏం ఉపయోగం లేదు. ఎంతో ఉపయోగం లేదు. ఎప్పుడు మనకి ఫింగర్స్ అవసరమా? కాదు. ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడైతే మనం 9th చేస్తున్నామో దీన్ని ఒకటి లెగ్ చేయాలి. దీనికి 9 కావాలంటే 8 కూర్చోవాలి పక్కన. మళ్ళీ సమాన డిజిట్స్ 9 కావాలి. ఇప్పుడు చూడండి 6 9 ja
అన్నాను అనుకో, ఈ 6లోకి ఒకటి ప్లస్ చేయండి. 6లో ఒకటి ప్లస్ చేసి చెప్పాలి మీకు. ఇది బాగా చెప్పలేదు కాదు కానీ కామన్ ఉంటే నేను చెప్పలేను మీకు. చెప్పండి. 6లో ఒకటి ప్లస్ చేయాలి. 50 అన్నారు. 50 అన్నారు. ఇది 9 కావాలంటే 4 ఉండాలి. లేకుంటే ఇంకెళ్ళి 6 చేసి రాసుకుంటాను. నేనైతే సమాధానం చేస్తే దాచి పెట్టుకుంటాను. అన్ని మన ప్రతాప్ జూజర్ ట్రిపుల్స్ అప్పుడు పనికొస్తుంది. అది 6 9 54. ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతాను, నేను చెప్పినట్టుగా మీరు ఎవరు చెప్పగలుగుతారో చూద్దాము. 6 కాకుండా 8 9 మీకు తెలిసినది 72 అనకుండా నేను చెప్పిన ప్లాన్ ఎంతమందికి అర్థమైతే దాని ప్రకారంగా చెప్పాలి. దీన్ని ఒక డ్రెస్ చేసి రాయాలి, దాన్ని స్టైల్గా చెప్పాలి. దీని ఫ్రెండ్ని ఇక్కడ రాయాలి 9 కానీ. ఎవరెవరికి అర్థమైంది చేయకండి. 8లో ఒకటి పోతే ఎంత ఉంటుంది? దాన్ని మనం ఏమన్నాలి? 70. సేగే 8లో 1 పోతే ఎంత? 7. దాన్ని ఏమన్నాను? 70. ఆ 7కు 9 కానీ ఎంత ఉంటుంది దానికి తోడుగా? చెప్పండి. 2. ఎంతసేపటికి 9 కావడానికి మనకి వస్తుంది అన్నమాట. 9లో ఏదైనా సరే 4 9లో వస్తే అన్నీ వస్తాయి, ఏదైనా వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, అనేది హలో 9 అనేది ఒక పెన్ను దగ్గర ఉంది, ఒక పెన్ను నియర్ ఉంది. కాబట్టి తెల్లకి మనం చేసి ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఫైట్ అయితే ఉందో నేను చెప్తా. 6 5 30. నాకు 5 టేబుల్ అవసరం లేదు. 2 టేబుల్ వస్తే నేను 6 టేబుల్ చెప్తాను, 5 టేబుల్ చెప్తాను. 2 టేబుల్ వస్తే 5 టేబుల్ చెప్తాను. నా దగ్గర 6 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఆమె నువ్వు 2 ఇస్తే ఎంతమందికి వస్తాయి? 3. ఇంకేమైనా మిగులుతాయా? నో. 2 టేబుల్ ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది? 2 3 6. సరిగ్గా పెట్టి ఏం మిగలేదు, 0 పడేసేయాలి. 18 5గా ఉంది. 2 టేబుల్ చదవండి, అది ఎప్పుడు చదవండి. 18 2 టేబుల్ 9గా ఏమైనా మిగిలిన దాంట్లో 0. ఇప్పుడు 16 5గా ఎప్పుడు చెప్పండి. 2 టేబుల్ 16 ఎప్పుడు వస్తుంది? 8గా. దాన్ని ఏమన్నా 8 అంటే మనకి 9గా వద్దు, ఈ 5గా కూడా మనం చాలా బాగా కవర్ చేస్తున్నాం. ఏమి కవర్ చేస్తున్నాం? 1గా వద్దనుకున్నాం, 10గా వద్దనుకున్నాం, 9గా వద్దనుకున్నాం, 5గా కూడా వచ్చేసింది మనం. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 టేబుల్ మనకు ఎట్లా వస్తుంది? 2గా మనకు వస్తుంది. 2 ఎంత? 4. ఇంకా 2 టేబుల్ వస్తే మనకు 12 టేబుల్ 13 టేబుల్ అన్నీ వచ్చేసేది. 2 2 4. 12 2 ఈ 12 ఏముంటుంది? ఒక 10 ఉంటుంది, ఒక 2 ఉంటుంది. 2 అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము? 2 10 20 ఫస్ట్ ఇన్ మై ప్యాకెట్, 20 ఇన్ మై ప్యాకెట్. ఈ 2 2 4, 2 2 4 మాత్రం నా 20లో వేసేస్తే ఎంత అవుతుంది? 24 అయితే. ఈ 20లో ఆ 4 వేస్తే 24. అర్థమైందా మీకు? కాలేదా? పూజ అంటే 20 టేబుల్ తర్వాత పూజ అంటే 20 ఇన్ మై ప్యాకెట్. 2 పూజ 4 దానికి వేసేస్తే 24. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 అంటే 30 ఇన్ మై ప్యాకెట్. 2 3 6 మాత్రమే మనం చేసేసారు. ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళను ఇక్కడ
12 పూజ అంటారు. పూజ నాకు పార్టీలు ఎన్ని ఉంటాయి? పూజ అంటేనేమో 20 ఉంటాయి, బీజ అంటే 30 ఉంటాయి, పూజ అంటే 40 ఉంటాయి. ఇంకేమైనా పూజ ఉందా? 8. చెప్పండి. 48. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంకేముడు అవసరం లేదు నాకు. ఇంకేముడు ఇస్తే చాలు. ఇంకేముడు అవసరం లేదు. సారీ, ఇంకేముడు అవసరం లేదు. ఇంకేముడు వస్తే చాలు. ఎందుకంటే ఆ జంతువు నాకు తెలుసు. ఇది రేపు పోతే పార్టీ నా జంతువులు ఉంటాయి. నువ్వు పోతే 8 పార్టీలు వేసేస్తాను నేను, అంతే. ఇప్పుడు చూద్దాం. 12 సిజ్జా నా జంతువులు ఏమిటో చెప్పండి. వెరీ గుడ్, 60. మరి 2 సిజ్జా ఎంత? 12. ఈ 60లో 12 ఒకసారి ఏమో 60 ఉంటే 10 చేస్తారు, 70 అయితే 70 తర్వాత మళ్ళీ అటు ఉంటాయి. ఎంత అవుతుంది? 72. నిజంగా ఎంతమందికి అర్థమైందో వాళ్ళు మాత్రమే చేయకండి. సిజ్జా అంటే 60 వస్తుంది. నువ్వు సిజ్జా 12లో మొత్తం ఒకసారి తీసుకొని నేను 12లో ఒక 10 ఉంటుంది, ఒక 2 ఉంటుంది. ఆ 60లో 10 వేస్తే 70 అవుతుంది, ఆ 2 వస్తాయి, 72 అవుతుంది. ఎవరెవరికి అర్థమైంది? ఓకే. ఇంకా మనం 12 టేబుల్ మనకు అవసరం లేదు. ఇక 3 టేబుల్ పోతే మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఎన్నో చూద్దాము. 3 టేబుల్లో 3 1 జా 3 నేర్చుకోవాలని అవసరం లేదు. 3 10 జా 30 నేర్చుకోవాలని అవసరం లేదు. 3 9 జా అంటే 2 వెళ్ళి ఒకటి పోతే 2 ఉంటుంది, 2 27 అయితే 27. 3 9 జా 27. 9 జా అవసరం లేదు. 5 జా అన్నప్పుడు బాగా చూడండి. 5 జా అంటే 2 ఇస్తే ఉన్నప్పుడు 2 1 జా 2 వస్తుంది, ఒకటి మిగులుతుంది. 2 1 జా 2 ఒకటే మిగిలింది. ఆ ఒక్కటే ఈ ప్రయోగం అనమాట. ఏం మిగిలిపోతే 0 పెట్టేవాళ్ళం మనం. 5th ఇది ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటున్నాం. 3 జా 5 జా అయిపోయింది. మనకి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే 3 టేబుల్లో 3 3 జా 3 4 జా 3 5 జా వద్దంటున్నాం, 3 6 జా 3 7 జా 3 8 జా 3 9 జా వద్దంటున్నాం. 3 టేబుల్లో మనం ఇవి మాత్రమే నేర్చుకోవాలి, ఇవే నేర్చుకోవాలి, వేరే అవసరం లేదు. ఈ విధంగా మనం ఇవి నేర్చుకుంటే చాలు. లాస్ట్ ఇక్కడ నేర్చుకుంటూ పోతుంటే 8 టేబుల్ కాబట్టి మనకు పెట్టకపోతే ఒక్కటే మిగులుతుంది. 8 8 జా 64. మిగతాయి మనకు అంతకుముందే వచ్చుంటాయి. సార్ 8 7 జా వద్దా అంటే 7 టేబుల్ 7 8 జా వచ్చుంటుంది. అది దాన్ని అక్కడ దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు చదివితే వస్తుంది. దాని కొరకు మేము ఒక ప్లాన్ చేసుకున్నాము. దానిలో 2 టేబుల్స్ తయారు చేస్తున్నాము. అంటే చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసి, ఇది చిన్న పీస్ కట్ చేసి ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ 7 8 జా అని దాని ఆన్సర్ ఉంటుంది 56 అని. దానికి అవుతాం ఇంకో చిన్న స్లిప్లో 56 ఉంటుంది. దీన్ని ఓటించి ఉంటాం. 7 8 జా తీసి అక్కడ పెట్టేస్తాం, మనం ఆడుకుంటాం. దానికోసం తయారు చేస్తాను సార్ చేపిస్తున్నాడు. నేను అదే ప్లాన్ అవ్వను. ఇది అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి నేను కలుస్తాను. ఓకేనా? రైట్. ఇది ఇట్లా మనం టేబుల్స్ నేర్చుకొని ఈ విధంగా చేస్తాం. మనం ఏ టేబుల్ అయినా ఈజీగా చేయొచ్చు. అన్నిటికన్నా నాకు ఈజీ టేబుల్ ఏంటంటే 19 టేబుల్. 19 టేబుల్ ఎట్లా వస్తాను? అందరికీ వస్తాను కదా 19 టేబుల్ అయినా. చూడండి, 19 1 జా 19 2 జా 19 3 జా 19 4 జా 19 5 జా 19 6 జా 19 7 జా 19 8 జా 19 9 జా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ
odd numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. మళ్ళీ కింద నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 57. నాకు వచ్చినట్లే నా టేబుల్ వచ్చినట్లే, కానీ అది రాదు. ఆ విధంగా రాస్తే ఉపయోగం లేదు. ఎక్కడ అడిగితే అక్కడ చెప్పడానికి రావాలి. ఈ 19 అనేది దేనికి దగ్గర ఉంది? 20కి. ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్స్, 19 ఇవ్వాలి. నా దగ్గర ఒక 10 రూపీస్ నోట్ ఉండాలి, 1 రూపీ కాయిన్స్ 9 ఉండాలి ఒకరికి ఇవ్వడానికి. మళ్ళీ ఇంకో 10 రూపీస్ ఉండాలి, మళ్ళీ 9 1 రూపీ కాయిన్స్ ఉండాలి. నా దగ్గర 1 రూపీ కాయిన్స్ అన్ని లేవు. నా దగ్గర కాయిన్స్ మాత్రం చాలా ఉన్నాయి. 1 రూపీ కాయిన్స్ బిలో 10 ఉన్నాయి. అప్పుడు నేనేం చేస్తా, వీళ్ళిద్దరికి 20 ఇచ్చేస్తా. 2 2 4 10s ఇస్తాను నేను. 4 10s ఇస్తా. మరి వాళ్ళు నాకేం చేయాలి? ఇద్దరు 1 రూపీ నాకు ఇవ్వాలి. వాళ్ళ దగ్గర 1 లేదు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? 2 2 4లకి వెళ్ళి ఒకటి తక్కువ చేసి 3 అంటే 3 వాళ్ళు ఉంచుకొని ఒక 10 నాకు ఇస్తారు. ఆ 10లకి వెళ్ళి నేను 2 తీసుకొని వాళ్ళకి ఎన్ని ఇస్తా? 8 ఇస్తా. 19 2 38. ఎంతమందికి అర్థమైందో వాళ్ళు చేయటం చూద్దాం. మనకు 2 టేబుల్ చదవాలి. 2 2 4, ఒకటి ప్లస్ చేయాలి 3 30. 10 2 2 8. 10లకి వెళ్ళి 2 పోతే 8. ఇప్పుడు చూడండి 19 3 దీని కూడా 20కి దగ్గర ఉంది. 2000 ఇవ్వండి. 2 3 6. దాంట్లో ఒక ప్లస్ అయితే 5 50. దీని ఫ్రెండ్ ఎవరు? 7. 10లకి వెళ్ళి 3 పోతే ఎంత ఉంటాయి? 7. ఇది అర్థమైన వాళ్ళు మాత్రమే చేయొద్దండి. మీకు ఏం కావాలి? దీంట్లో 2 టేబుల్ చదవడానికి రావాలి. దాంట్లో ఒక తక్కువ చేసి స్టైల్గా 10s చెప్పాలి. 50. 10లో 3 పోతే ఎంత ఉంటుంది? 7. ఇప్పుడు చూద్దాం. 19 4 అంటే మీకు వచ్చినా కూడా ఆ విధంగా కాకుండా ఒక ప్లస్ అయితే 7, దాన్ని 70, 4 6 76 అని చెప్పడానికి రావాలి. ఎవరు చెప్పగలుగుతారో వాళ్ళు చేస్తారు. సరే లవ్లీ. 2 4 అండి 8 ఒక ప్లస్ అయితే కదా దాన్ని ఏమన్నాను మనము? సరే లవ్లీ 70. మరి 6 ఫ్రెండ్ ఎవరు? సారీ 4 ఫ్రెండ్ ఎవరు? కాదు 10 కానీ 10లకి వెళ్ళి 4 పట్టుకొని నీకు ఎన్ని ఇస్తాను నేను? 4 ఫ్రెండ్ 6, 5 ఫ్రెండ్ 5. 10 కానీ 10 కావాలి. మళ్ళీ నేను 10గా తీసుకున్నాను. 10 దృష్టి పెట్టుకొని చెప్పాలన్నమాట. నిజంగా అర్థమైందా కాలేదా? ఇప్పుడు కొంచెం అయినట్టుంది. కాలేదా? అయినట్టుంది. ఇప్పుడు చెప్తారేమో చూద్దాం. 19 6 ఆలోచన చేయండి. నేను చెప్పినట్టు చెప్పడానికి ఎవరికి వస్తుందో చూద్దాం. 6 అంటే 2 టేబుల్ 6 కొరకు చదవాలి. దాన్ని మనం రాయాలి. నువ్వు లేవు 2 టేబుల్ మీరు 6 ఇవల్లో ఒకటి 11 10 అంటే ఎంత? 110. 6 ఫ్రెండ్ ఎవరు? 4.
అర్థమవుతుంది కానీ 2 టేబుల్తో నాకు ట్యూషన్కి కట్టేటప్పుడు లేట్ అవుతుంది. నాకు కూడా బస్సు వచ్చింది కానీ నేను నుంచి కొంత నడుచుకున్నప్పుడు బస్ ఎక్కింది. 97 ఇదే 2 టేబుల్ 27 lovely 2 7 ja 14 what let's say 14 minus 1 ఆడుకోవాలి అది పెట్టేసి 14 చేయాలి ఎందుకో చెప్పాలి అట్లా 13 దాన్ని ఏమన్నా 13 కేసు 13 10 రూపీస్ నోట్స్ నీకు ఇస్తే ఎంత అవుతుంది 130 అనాలి 13 ఏమన్నా 130 సెవెంత్ ఫ్రెండ్ ఎవరు చెప్పండి ఎంత అవుతుంది 130 ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అర్థం కాకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్ళచ్చు కదా. చూడ కూర్చో. ఇది మల్టిప్లికేషన్. దీంట్లో మనకందరికీ రావాలి. మీకు టేబుల్స్ మినిమంగా రావాలి. 2 టేబుల్స్ 3 టేబుల్ 8 టేబుల్స్ వస్తే చాలు. 8 టేబుల్స్ వరకు కూడా ఎక్కడ అడిగితే అక్కడ చెప్పడానికి రావాలి. అది రావాలంటే మనం ఇక ప్లాన్ చేసుకోవాలి. నేను ఒక డివిజన్ పెట్టిస్తా, ఆ డివిజన్ ఎవరు చేస్తారో చూద్దాం. 212 డివైడెడ్ బై 2 ఇది ఎవరు ఎంతమంది ఎవరికి చేస్తాను చెప్పాలి. 212 ఇక్కడ మన గడి ఏం చేస్తుందంటే మనకు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మీ ఇద్దరు రూపీస్ గిఫ్ట్ ఇస్తున్నా అని చెప్పాను. ఇద్దరు ఈక్వల్గా పనిచేసి 16 రూపీస్ ఆమె తీసుకొని మీరు మొత్తం వాళ్ళ ఫ్రెండ్కే ఇస్తుందంట. వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి మొత్తం ఇచ్చేస్తుందంట. కాదు కదా. ఫస్ట్ ఈ 100 ఉన్నాయి కదా, ఎప్పుడైనా చక్కగా 100 తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకున్నారు? సిద్ధం తీసుకోలేదు. ఇంకా తెలిసేం రావు, అక్కడ ఇంట్లో వస్తుంది. మళ్ళీ చేంజ్ చేసి 6 దాన్ని చేసి అంటే దీన్ని ఏం చేయాలి చూడండి. 2 1 వస్తే 0 అవుతుంది. ఈ 10 తీసుకొని మనం కనుక్కోలేకపోతుంది. కాబట్టి 2 0 0 మనం అట్లే ఉంటుంది. 2 తీసుకొని 2 6 12 ఇది కరెక్ట్ అన్నమాట. కానీ ఇంకా ఎవరైనా చేయాలి మనం 212 డివైడెడ్ బై 2 చేసేటప్పుడు 2 1 1 డౌన్ చేసుకుంటే దీనికన్నా చిన్న ఉంటే డౌన్ చేసుకుని స్మాల్ ఉంటే నాట్ పాజిబుల్ అని 0 పెట్టి 2 రాసుకొని 2 6 12 ఇట్లా చేస్తాం. ఈ రెండు చేయకూడదు. మనం క్లాస్ పెరిగింది కాబట్టి 212 డివైడెడ్ బై 2 ఉంటే దాని పోర్షన్ రాసేటప్పుడు 2 1 2 1 నాట్ పాజిబుల్ 2 6 12 రిమైండర్ 0. ఈ విధంగా షార్ట్గా చేయకుండా రావాలి మన డివిజన్. ఇది ప్రాక్టీస్ అయితే వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే,
మీకోసం ఇవి తయారు చేసుకొని వస్తాం. ఆ తర్వాత నేర్చుకుందాం. మీకు వస్తే మనకు చాలా ఈజీ. చెప్తాను కదా, ఇక్కడ మీరు 29 3 అన్నాం. 29 3 అంటే 1920 దగ్గర ఉంది కాబట్టి 2 టేబుల్ చదివినాం. 29 30 దగ్గర ఉంది కాబట్టి దీన్ని 3 టేబుల్ చదవడం. ఇది 3 9 సారీ 3 9 వెళ్ళి పోతే 8, ఆ 10 వెళ్ళి ఈ 3 పోతే 7 చేసుకుందాం. 29 into 3 9 27 2 of 3 6 to 8 వచ్చింది. కరెక్టే ఉంది. ఇట్లా చేయడం బాగుందా? దీన్ని 30కి దగ్గర ఉంది కాబట్టి 3 టెన్స్ అనుకొని 9 టెన్స్ దగ్గర ఒకటి పోతే 8 టెన్స్ రాసుకొని ఆ 10 దగ్గర 3 పోతే 7 రాసుకోవడం బాగుంది. ఇది బాగుంది కదా? ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. 49 4 ఈ 49 దేని దగ్గర 50 5 4 20 ఒక పెట్టేయాలి. 5 4 20 20లో ఒకటి పోతే 90 4 6 చూద్దాం. 4 9 36 4 4 16 3 19 కరెక్ట్. చెప్పండి, డైరెక్ట్గా బాగుందా చేసే బాగుందా? అసలు డైరెక్ట్ అయితే రావాల్సిన ఏం కావాలి? 50 దగ్గర కాబట్టి 4 5 రాసి ఒక తగ్గించి రాసుకోవాలి 90 అట్లా. ఏదైనా అంత ఉంటుంది అక్కడ మనం ప్లాన్ చేసుకొని చేయాలి. ఓకే, ఒక నంబర్ రాసుకోండి. అదొక్క నంబర్ చాలు. ఆ ఒక్క నెంబర్ వస్తే అంటే డివిజన్ వస్తే అన్నీ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు అదేంటంటే లాస్ట్కు 3 2 0 రాసుకోండి. ఇంకా మీకు ఈ మధ్యలో మొత్తం 6 డిజిట్స్ 7 జీరోలు రాసుకోండి. 1 4 5 6 7 8 9 అన్నీ వచ్చిందండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 అన్నీ వచ్చింది. దీన్ని 2తో క్యాన్సల్ చేయాలి. ఫస్ట్ 3తో క్యాన్సల్ చేయాలి, 4తో క్యాన్సల్ చేయాలి, 5తో క్యాన్సల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే ఇదే నెంబర్ రాసుకొని 3 4 5 రాసుకుంటూ 2తో క్యాన్సల్ చేయాలి. అట్లా డిఫరెంట్ రాసి చేయాలి. ఈ యొక్క ప్రాసెస్ క్యాన్సిలేషన్ ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది? మామూలు డివిజన్ వచ్చినప్పుడు. మామూలు డివిజన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? టేబుల్స్ వచ్చినప్పుడు. టేబుల్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? చదువుకున్నంత మాత్రం రావు, దాంట్లో ఆడుకోవాలంటే సార్ తయారు చేసినప్పుడు ఇస్తారు. అవి ఇచ్చినాక వస్తాయి, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. అన్ని స్లిప్స్ ఉంటాయి, నంబర్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో పిల్లలు ఉంటారు. ఆ పిల్లలు తీసి మీరు చెప్పాలి. పిల్లలను ఎక్కడ చూస్తుందంటే 1 2 పిల్లలు 2 6 పిల్లలు 3 8 పిల్లలు వస్తారు, 4 3 పిల్లలు వస్తారు, 6 పిల్లలు వస్తారు, ఆల్ ప్రాక్టీస్ చేసేదాన్ని ఆ విధంగా తయారు చేస్తారు. సరేనా? This wonderful celebration of
out this precious time from their busy schedule. Mrs. B. Lavanya Garu for her invaluable guidance and support. ఇక్కడ దగ్గర తమ్ముడు కొట్టేసాను నేను For ఏమనుకుంటున్నా encouraging creative minds with this presence. నువ్వు నాకు నచ్చావురా ఆగ్రా Next we call upon Mr. Prasanna Raghunathan Garu, Campus Manager, and Mrs. Jayashree Prasanna Garu, Academic Coordinator, for their dedication to nurturing young talent and continued support in empowering education through collaboration. Jerka Ramireddy Garu, Senior Mathematics Trainer for teaching us how to make magic with maths. Please come on to the dais. Written by her to Jayashree ma'am. I request myself to come onto the stage. We now move on to the most awaited moment of the day, the announcement of winners of the Battle of Imaginations. Our jury members have evaluated
Vidyalaya of 8th class. Yeah. This is the poster of next event happening at Goldstone High School, Antimamadi, on July 12th. I request all of the dignitaries to be on the stage to give away appreciation certificates. First of all, I would like to thank and congratulate the young hosts of the event, Ritika Reddy, please round of applause. And Vaishnavi Reddy next. I request Vanamali Garu to please come onto the dais. He has travelled from so long distance to just to witness the program and support us. Thank you. Next I invite Mr. Sudarshan. Anirudh Prasanna. Kartikeya. V. Swaroop. These two people are so special. They have come down, leaving their works, sparing time, and to support the event. One is G. Kritika. She is studying in Stanley Engineering College. And Satvika, she is working professional. She have come down to support the event. They are the youngest here, but have tried to manage and support us. Mr. Paresh and Siva, please come.
And one kind of biggest support here, Mrs. Kavita Garu, please. So concluding, we will end up with a small story narrated by Jatin. మై నేమ్ ఇస్ జతిన్. ఒక ఊర్లో ఒక రాజు ఉంటాడు. ఆయన చాలా మంచోడు. ఆయన వాళ్ళ ఊళ్ళో చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తాడు. ఒకరోజు వాళ్ళ ఊళ్ళోకి ఒక తుఫాన్ వచ్చింది. దాంట్లో తినడానికి ఆ ప్రజలందరూ కష్టం పడుతున్నారు. ఆ రాజు వేరే ఊరి నుంచి ఫుడ్ తెస్తున్నాడు. ఒకరోజు ఒక హీరోయిన్ వచ్చాడు. ఆయన రాజుకు చెప్పాడు, నువ్వు రోజు వాళ్ళకి ఫుడ్ తెస్తే నీకు ఊళ్ళో అన్ని ఫుడ్స్ అయిపోతాయి కదా, నువ్వు వాళ్ళకి పంట పండించడం నేర్పించు. అప్పుడు కొన్ని రోజుల వరకు వాళ్ళకి వేరే ఊరి నుంచి ఫుడ్ అందించు. అప్పుడు పంట పండుతుంది కదా, కొన్ని రోజుల వరకు ఆ పంటని దాంట్లో బియ్యం మొత్తం వండుకొని తింటారా అని చెప్పాడు. అలానే ఆ రాజు చేశాడు. ఆ రాజు పంట పండించడం నేర్పించాడు. అప్పుడు వాళ్ళు నేర్చుకుని రోజు తింటూ ఉన్నారు. వెరీ గుడ్, సూపర్, చాలా బాగా చెప్తారు, చాలా బాగా చెప్తారు. ఆగు. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you all and all the best.